सुधागड एज्युकेशन सोसायटीचे पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय कळंबोली मराठी, हिंदी, इंग्रजी, उर्दू माध्यम यांच्या सौजन्याने शैक्षणिक व्हिडिओमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे. Hello students, welcome to educational video for 9th standard of semi-English medium students. Subject Science and Technology Part 1, Lesson number 13, Carbon, an important element. Dear students, this is third video out of 4 videos of this lesson. In this video, we are going to learn carbon dioxide and regular fire extinguisher. Let us we learn about carbon dioxide. The molecular formula of carbon dioxide is CO2. Molecular mass of carbon dioxide is 44 and melting point of carbon dioxide is minus 56.6 degrees Celsius. Let us see what is the occurrence of carbon dioxide. Carbon dioxide कुठं आढळतो? Carbon dioxide occurs in the air in the free state to the extent of about 0.03%. कार्बन डायऑक्साइड हवेमध्ये मुक्त अवस्थेमध्ये सापडतो आणि हवेतील त्याचं प्रमाण 0.03% एवढं आहे. Exhaled air contains about 4% of carbon dioxide. उच्छ्वासाद्वारे जो कार्बन डायऑक्साइड बाहेर पडतो त्याचं प्रमाण 4% असतं. CO2 is present as a salt in chalk and शहाबादी टाइल्स, मार्बल्स, लाइमस्टोन. या एवढ्या गोष्टींमध्ये म्हणजे शहाबादी फरशी, मार्बल, लाइमस्टोन आणि खडू यांच्यामध्ये कार्बन डायऑक्साइड असतो. CO2 is given out in the combustion of wood and the fossil fuel coal. लाकूड आणि जीवाश्म इंधनाच्या ज्वलनातून CO2 हा बाहेर पडतो. Now use your brain power. Under this is here is one question. Is the density of CO2 more or less than that of the air? हवेपेक्षा कार्बन डायऑक्साइडची घनता जास्त आहे की कमी आहे? The answer is the density of carbon dioxide is more than air. CO2 is denser than air. Density of CO2 is 1.97 gram per centimeters cube, which is about 1.67 times than that of air. This is the answer of this question. Let us see some more chemical properties of carbon dioxide. First chemical property is sodium carbonate is formed when carbon dioxide is passes through an aqueous solution of sodium hydroxide. Sodium carbonate means washing soda. ज्या वेळेस सोडियम हायड्रॉक्साइडच्या aqueous सोल्युशन मधून कार्बन डायऑक्साइड पाठवल्यास सोडियम कार्बोनेट तयार होतो. सोडियम कार्बोनेट म्हणजेच काय? वॉशिंग सोडा आपण त्याला म्हणतो. The chemical equation of this reaction is as follows. 2NaOH in sodium hydroxide plus CO2 carbon dioxide gives Na2CO3. Na2CO3 means sodium carbonate plus H2O. So this is the chemical reaction of this reaction. Sodium hydroxide plus carbon dioxide gives sodium carbonate plus H2O. And second property, sodium bicarbonate is formed on passing CO2 through an aqueous solution of sodium carbonate. Sodium bicarbonate means baking soda. आता सोडियम कार्बोनेट म्हणजे वॉशिंग सोडा, धुण्याचा सोडा, आणि सोडियम बायकार्बोनेट म्हणजे खाण्याचा सोडा. हे लक्षात घ्या, बेकिंग सोडा. ते सोडियम बायकार्बोनेट कसं तयार होतं? तर आपण सोडियम कार्बोनेटच्या aqueous सोल्युशन मधून CO2 पास केला
कार्बन डायऑक्साईड पास केला तर सोडियम बायकार्बोनेट मिळतं. द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इज Na2CO3 means sodium carbonate plus H2O plus CO2 gives 2 NaHCO3. 2 NaHCO3 means sodium bicarbonate. Here is question. Write down the equation of the chemical reaction taking place between water and carbon dioxide in the above experiment. याच्यामध्ये केमिकल रिॲक्ट पाणी आणि कार्बन डायऑक्साईड यांच्यामध्ये जी केमिकल रिॲक्शन होते ते इक्वेशन लिहायला सांगितलंय बघा. सो H2O plus CO2 gives H2CO3. H2CO3 means carbonic acid. Carbonic acid. Then write down the equation of the chemical reaction taking place on putting lime water in the gas jar of CO2. CO2 च्या जार मध्ये लाईम वॉटर ठेवल्यानंतर होणारी रिॲक्शन विचारलेली. CaOH2 कॅल्शियम हायड्रॉक्साईड म्हणजेच काय लाईम वॉटर प्लस CO2 गिव्ह CaCO3 कॅल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O. दिस इज द रिॲक्शन. Now we will learn about uses of carbon dioxide. कार्बन डायऑक्साईडचे उपयोग. फर्स्ट यूज इज CO2 is used to make aerated drinks. Aerated drinks म्हणजे फसफसणारी जी शीतपेये असतात ते तयार करण्यासाठी CO2 चा उपयोग करतात. CO2 is used to make aerated drinks. Second use of carbon dioxide is solid carbon dioxide is used in cold storage. कोल्ड स्टोरेज मध्ये सॉलिड कार्बन डायऑक्साईडचा उपयोग होतो. And also to keep milk and milk products and frozen substances cool during transport. वाहतुकीच्या दूध किंवा दुग्धजन्य पदार्थांच्या वाहतुकीच्या वेळेस त्यांना थंड ठेवण्यासाठी कार्बन डायऑक्साईडचा उपयोग होतात. त्याचप्रमाणे फ्रोझन सबस्टन्सेसला सुद्धा कूल ठेवण्यासाठी ट्रान्सपोर्टिंग मध्ये सॉलिड कार्बन डायऑक्साईड वापरतात. इट इज ऑल्सो युज्ड फॉर गेटिंग स्पेशल इफेक्ट ऑफ ए मिस्ट इन ड्रामाज अँड मूव्हीज. नाटक असतील किंवा ड्रामाज असतील त्यांच्यामध्ये धुक्यासारखे परिणाम निर्माण करण्यासाठी किंवा परिणाम मिळवण्यासाठी या कार्बन डायऑक्साईडचा उपयोग होतो. थर्ड यूज इज CO2 obtained by chemical reaction or kept under pressure is used in fire extinguisher. अग्निशामक यंत्रात रासायनिक अभिक्रियेमुळे तयार होणाऱ्या किंवा दाबाखाली ठेवलेल्या CO2 चा उपयोग करतात. And fourth use of carbon dioxide is liquefied CO2 is used to remove caffeine from coffee. कॉफी मधून कॅफीन काढून टाकण्यासाठी द्रवरूप CO2 चा वापर करतात. लिक्विफाईड CO2 चा वापर करतात. फिफ्थ यूज इज लिक्विड CO2 इज युज्ड ॲज सॉल्व्हंट इन मॉडर्न इको फ्रेंडली ड्राय क्लिनिंग. द्रावक म्हणून द्रवरूप CO2 चा उपयोग अत्याधुनिक अशा पर्यावरणपूरक अशा ड्राय क्लिनिंग मध्ये याचा वापर केला जातो. देन सिक्स्थ अँड मोस्ट इम्पॉर्टंट यूज ऑफ CO2 इज plants use CO2 in air for photosynthesis. हवेतील CO2 चा उपयोग वनस्पती प्रकाश संश्लेषणासाठी करतात. त्याच्यामुळे आपल्याला अन्न मिळतं. Let us see about regular fire extinguisher. अग्निशामक यंत्र. Now see how fire extinguisher works. A fire extinguisher contains sodium bicarbonate powder. First see, look at this picture. This is internal structure of fire extinguisher. This is internal structure. This is knob. This is capsule. This capsule is made up of glass and in it is sulfuric acid. The sulfuric acid is inside the capsule and this is powder of sodium bicarbonate. This is the internal structure of fire extinguisher.
and this is the outer structure which we can see with our naked eyes. This is the picture of fire extinguisher. आपण सर्वांनी पाहिलं ही अशा प्रकारचं अग्निशमन यंत्र असतं, पण त्याच्या आतली जी रचना आहे, आंतररचना ही अशा प्रकारची असते. आता याचं कार्य कसं चालतं ते आपण बघूया. A fire extinguisher contains sodium bicarbonate powder. तर अग्निशमन यंत्रामध्ये सोडियम बायकार्बोनेट ची पावडर असते बघा. या ठिकाणी सोडियम बायकार्बोनेट ची पावडर आहे. देयर इज ऑल्सो डायल्यूट सल्फ्युरिक ऍसिड प्लेस्ड इन ए ग्लास कॅप्सूल. तर त्याच्यामध्ये पुन्हा एक काचेची कॅप्सूल असते आणि त्याच्यामध्ये सल्फ्युरिक ऍसिड असतं. द कॅप्सूल ब्रेक्स ऑन प्रेसिंग द नॉब. हा नॉब दाबल्यानंतर ही कॅप्सूल फुटते. द सल्फ्युरिक ऍसिड comes in contact with sodium bicarbonate and the two reacts chemically to release CO2 which comes out. आता बघा, हा नॉब दाबल्यामुळे ही कॅप्सूल फुटते, त्याच्यातलं सल्फ्युरिक ऍसिड बाहेर येतं आणि ते सोडियम बायकार्बोनेट वर पडतं. दोघांमध्ये म्हणजे सल्फ्युरिक ऍसिड आणि सोडियम बायकार्बोनेट यांच्यामध्ये रिॲक्शन होते आणि कार्बन डायऑक्साइड वायू मुक्त होतो आणि बाहेर पडतो. CO2 बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर डू नॉट कॉज करोजन अँड आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. CO2 अग्निशामके ही क्षरण न होणारी, म्हणजे त्याच्याने कुठले करोजन होत नाही त्याचं, व वीज प्रवाह प्रतिबंधक असतात. देअरफॉर these are used when electrical and electronic equipments catches fire. आणि म्हणून विद्युत उपकरणे किंवा विद्युत यंत्रांना, इलेक्ट्रॉनिक यंत्रांना लागलेल्या आगीमध्ये ही अशा प्रकारची अग्निशामक यंत्रे वापरली जातात. CO2 based fire extinguishers are used to extinguish small scale fire. कमी प्रमाणात लागलेली आग विझवण्यासाठी CO2 बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशरचा उपयोग होतो. इट इज बियॉन्ड देअर कॅपॅसिटी टू एक्सटिंग्विश ए बिग फायर. मोठ्या प्रमाणात लागलेली आग जी विझवणे या CO2 बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशरच्या आवाक्या बाहेरचे काम आहे. इन मॉडर्न फायर एक्सटिंग्विशर्स लिक्विड अँड सॉलिड CO2 इज फिल्ड अंडर प्रेशर. जे आधुनिक अग्निशामक यंत्र आहेत त्याच्यामध्ये कार्बन डायऑक्साइड हा लिक्विड आणि सॉलिड स्टेट मध्ये एका विशिष्ट दाबाखाली तो भरलेला असतो. ऑन रिड्युसिंग द प्रेशर इट बिकम्स गॅसियस अँड कम्स आउट फोर्सफुली थ्रू द हॉर्न लाईक हॉसपाईप. आधुनिक अग्निशामक यंत्रामध्ये आपण पाहिलं की द्रवरूप व स्थायी रूप CO2 हा विशिष्ट दाबाखाली भरलेला असतो आणि त्याचा दाब कमी केल्यावर तो वायुरूप होऊन तो जोरात करण्यासारख्या नळीतून तो बाहेर पडतो. देन केमिकल रिॲक्शन. व्हॉट इज द केमिकल रिॲक्शन? सोडियम बायकार्बोनेट 2NaHCO3, सोडियम बायकार्बोनेट प्लस H2SO4, सल्फ्युरिक ऍसिड gives Na2SO4, सोडियम सल्फेट. दिस इज सोडियम सल्फेट. Na2SO4 म्हणजे सोडियम सल्फेट प्लस H2O प्लस CO2 means carbon dioxide. Nowadays many types of fire extinguishers are used. सध्या वेगवेगळ्या प्रकारची अग्निशामक यंत्रे वापरली जातात. कलेक्ट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द वे CO2 is used in them to extinguish a fire. त्याचा वापर करून CO2 म्हणजे आता सध्या वेगवेगळी प्रकारची फायर एक्सटिंग्विशर आहेत, त्यांचा उपयोग करून कशा प्रकारे CO2 मुळे अग्निशमन होतं त्याविषयी तुम्ही अधिक माहिती घ्यायची आहे. So students, this is enough for this video. Remaining part of the lesson we will learn in our next video. Thank you.